કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં આગળના વિડીયોમાં તમે સુબહ પાઠ વિશેની સમજૂતી મેળવી. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે આપણે આજના વિડીયોની અંદર સમજીશું શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીં આપણે સૌ પ્રથમ શબ્દોના અર્થ વિશે સમજૂતી મેળવીશું. व्यस्त, काम में लगा हुआ. व्यवस्थित, ढंग से, तरीके से. उत्सुकता, तीव्र इच्छा. बुजुर्ग, बड़े बूढ़े. त्योहार, पर्वोत्सव. दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ होने का भाव. दैनिक यानी कि रोज़ाना, प्रतिदिन, दररोज. बेजान, बिना जान के. निर्जीव, जिनमें हरकत न हो. बाधा, रुकावट. जिंदा दिली, खुशमिजाजी, વિનોદપ્રિયતા. હવે પછી આપણે જોઈશું મુહાવરે એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ. बराबर विद्यार्थी मित्रों? आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना. हाथ बांटना, काम में मदद करना. તમે તમારા ઘરે તમારા મમ્મીને કામમાં મદદ કરતા હશો, બરાબર? જેને આપણે શું કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? હાથ બાંટના. પીઠ થપથપાના, શાબાશી દેના. બરાબર? હવે આપણે જોઈશું અભ્યાસ. तो अभ्यासनी अंदर आपने सौ प्रथम જોઈએ प्रश्न 1. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે જેમાં શબ્દ છે મંડરાના. આગળ પાછળ ફરવું. બરાબર? તો તેનું વાક્ય બનાવ્યું છે કે આકાશ में काले काले बादल मंडराने लगे. આ પ્રમાણે નીચે કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે તે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્યો બનાવીશું. પહેલું છે બાધા, જેનું વાક્ય આપણે બનાવીશું હમારે રાસ્તે में कई बाधाएं आई. बराबर? उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी. दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है. बराबर विद्यार्थी मित्रों? तो आ प्रमाणे આપણે વાક્યો બનાવીશું. આગળ છે बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए. અને છેલ્લું છે व्यस्त, એટલે કે सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं. बराबर? હવે આપણે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. बराबर? तो અહીં આપણને 2 પ્રશ્નો આપ્યા છે તેનો આપણે જવાબ આપવાનો છે. પહેલો પ્રશ્ન, दीदी आपका यह धमाकेदार मुक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે પાઠની અંદર આપણે સમજૂતી મેળવી હતી કે જ્યારે એક ફટાકડો સળગી રહ્યો હતો અને એ વાતની ગોલુને ખબર ન હતી, બરાબર? ત્યારે રેશમાએ ધક્કો મારીને એને બળી જતા, સળગી જતા બચાવ્યો હતો. બરાબર? તો એને અનુસંધાનમાં અહીં ગોલુ રેશમાને શું કહે છે કે તમે જે મને ધક્કો માર્યો તે હંમેશા મને યાદ રહેશે. તો આપણે એનો જવાબ સમજીએ कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा. क्यों कहा? तो क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था. આગળ બીજું જોઈએ. रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. भाव समझाइए.
રેશમાની જે શારીરિક ખામી હતી તેની અપંગતા વિકલાંગતા તે તેના ઈરાદોમાં એટલે કે વિચારોમાં ક્યારેય અડચણરૂપ બની નથી. આ વાક્યનો જે ભાવાર્થ છે એ આપણે અહીં સમજાવવાનો છે. તો આપણે જોઈશું કે પોલિયો કે કારણ रेशमा के दोनों पैर बेजान हो गए थे, लेकिन उसे शारीरिक कमी तेनी जे आ शारीरिक खामी हती ते उसकी हिम्मत में कभी नहीं आई. पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी. वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी. पोलियो ने उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था. भले एना पग नकामा થઈ ગયા હતા, બરાબર, પણ એનું જે હિંમત હતી, એનું મન હતું તે આ રીતે હિંમત હાર્યો ન હતું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે આગળ જોઈશું બ. यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे? बराबर. अगर એટલે કે કદાચ આ રેશમાના જેવો અપંગ બાળક આપણી સ્કૂલમાં દાખલ થાય તો આપણે તેની સાથે કેવો વ્યવહાર કરીએ એ આપણે અહીં સમજવાનું છે. બરાબર. તો પહેલું છે કે किन किन बातों का ध्यान रखेंगे. જો એ બાળક આપણી શાળામાં હોય तो આપણે कई कई बातों ध्यान रखीशू. यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा. मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुँचे. बराबर. આગળ છે બીજું, किस तरह उसकी सहायता करेंगे. केवी रीते विकलांग बाळकनी तमे मदद करशो. तो इसका जवाब है मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूँगा. मैं किसी भी तरह उसकी अपेक्षा नहीं होने दूँगा. बराबर. ત્રીજો, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे. તમે શાળામાં એવો શું ફેરફાર કરવા માગશો કે જેથી આ अपंग બાળકને સરળતા રહે. तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके. આગળ, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे. બાકીના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને તમે એવી કઈ સલાહ આપશો. तो मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें. बराबर विद्यार्थी मित्रों. तो અહીં આ જે પ્રશ્ન છે કે આપણી સ્કૂલમાં કદાચ જો આવું વિકલાંગ બાળક આવે, દાખલ થાય, પ્રવેશ લે, તો એની સાથે આપણે કેવું વર્તન, કેવો વ્યવહાર કરીએ તે આપણે અહીં આ પ્રશ્નમાં સમજ્યા કે તેની આપણે ક્યારેય ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ, તેની હાંસી ઉડાવવી જોઈએ નહીં. બરાબર. તેને હંમેશા મદદ કરવી જોઈએ. બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ તેની સાથે મિત્રતાપૂર્વક વ્યવહાર કરે તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શાળાના આચાર્યને પણ આપણે એ પ્રમાણે વિનંતી કરી શકીએ કે એને જે વિકલાંગ બાળક છે તે પણ ભાગ લઈ શકે તેવી કંઈક પ્રવૃત્તિઓનું પણ આયોજન કરી શકે. અને જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને પણ આપણે સમજાવી શકીએ કે આવા બાળકો સાથે હમદર્દીથી વર્તન કરવું જોઈએ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3. सोच कर बताइए એટલે કે વિચારીને જણાવો કે નીચે કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે તેમાં આપણે શું કરી શકીએ. બરાબર. તો પહેલો છે, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है. દિવાળીના તહેવારમાં તમારા ઘરે, તમારા કુટુંબમાં કઈ કઈ ખાસ તૈયારીઓ કરો છો તે આપણે જણાવવાનું છે. इसका जवाब है
दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर એટલે કે साफ सफाई કરીને उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। તમારા ઘરે દિવાળીના તહેવારમાં સાફ સફાઈ થાય છે, નવા નવા પકવાન એટલે કે મીઠાઈ બને છે, બરાબર? નાના બાળકો માટે, પરિવારના સભ્યો માટે નવા નવા કપડાં ખરીદવામાં આવે છે। બીજો પ્રશ્ન, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? શું દીપાવલી પર એટલે કે દિવાળી ઉપર ફટાકડા ફોડવા જોઈએ? કેમ ફોડવા જોઈએ? બરાબર, તો એનો જવાબ આપણે આ પ્રમાણે લખીશું કે दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तो दीपावली એટલે કે દિવાળીના તહેવારમાં ફટાકડા ફોડવા જોઈએ નહીં। કેમ ન ફોડવા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તેનાથી આપણે થોડી ખુશી, આપણને મજા તો આવે છે, પણ તેના કારણે ખાસો એવો મોટો નુકસાન થાય છે। શું નુકસાન થાય છે? કે ફટાકડા ફોડવાથી એક તો આપણા પૈસા તો બરબાદ થાય છે, સાથે સાથે હવાનું પ્રદૂષણ પણ ફેલાય છે અને આ હવાનું પ્રદૂષણ એ માનવ જીવન માટે, પશુ પક્ષીઓ માટે, પ્રાણીઓ માટે, બધાના માટે હાનિકારક છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્રીજો પ્રશ્ન, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। એવી કોઈ ઘટનાનું અહીં વર્ણન કરવાનું છે કે જે ઘટનામાં તમે કોઈને બચાવ્યા હોય કે કોઈએ તમારી મદદ કરી હોય। तो पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा। वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींचकर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से इस दिन मैं डूबने से बच गया था। इस घटना को मैं कभी नहीं भूलूंगा। તો અહીં એક ઘટનાનું વર્ણન કર્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ગયા વર્ષે જ્યારે હું મારા મામાના ઘરે ગયો હતો ત્યારે નાહવા માટે ક્યાં ગયો હતો? નદી કિનારે ગયો હતો અને નદીમાં તરતા તરતા હું ઊંડા પાણીમાં જતો રહ્યો અને મારી સાથે આવેલા બીજા છોકરાઓએ આ જોઈ અને મને ડૂબતો બચાવ્યો અને આ ઘટના, આ બનાવ હું ક્યારેય ભૂલી શકીશ નહીં। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીં સમજાવેલ આ અભ્યાસ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનો છે। હવે જોઈશું આપણે સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। બરાબર, તો અહીં કેટલાક પ્રશ્નોના આપેલા છે, તેના જવાબ આપણે મેળવવાના છે। તો સૌપ્રથમ આપણે આ પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવીશું। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। સવારમાં ઘરના બધા જ લોકો સાફ સફાઈ કેમ કરતા હતા બાળકો? તો આપણે દિવાળીનો તહેવાર હતો નજીકમાં જ અને એ તહેવાર પહેલાં જ બધા જ લોકો બધા ઘરની શું કરે છે? સાફ સફાઈ કરે છે। માટે અહીં આ ઘરની અંદર પણ સવારથી જ બધા લોકો શું કરી રહ્યા હતા? સાફ સફાઈ કરી રહ્યા હતા। પ્રશ્ન 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? રેશમાને ઘરના આ સાફ સફાઈના કામમાં કેમ નહીં રોકવામાં આવી હોય? કેમ એને આ કામ સોંપવામાં નહીં આવ્યું હોય? તો એનો જવાબ છે, रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे।
इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा. રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે એને પોલિયો થઈ ગયો હતો અને એ પોતાના બંને પગ ખોઈ ચૂકી હતી. તેના આંખ શારીરિક ખામીને કારણે તેને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું नहीं હોય. ત્રીજો પ્રશ્ન, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की. રેશમાએ તેની માના કામમાં કેવી રીતે મદદ કરી? શું મદદ કરી રેશમાએ એની મમ્મીની? તો આપણે એ જોઈએ. अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे. रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए. फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बों को माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई. इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की. तो રેશમાએ કેવી રીતે મદદ કરી હતી એની મમ્મીની? તો એની મમ્મીએ જે વાસણ અને ડબ્બા ઉતારીને સાફ કર્યા હતા એ બધા જ ડબ્બા ઉપર રેશમાએ શું કર્યું? સ્ટીકર લગાવે કે આ ડબ્બામાં આ વસ્તુ ભરેલી છે, બરાબર. અને એ બધા સ્ટીકર લગાવ્યા પછી એક એક ડબ્બો એ એની મમ્મીને આપતી ગઈ અને એની મમ્મી સારી રીતે ગોઠવતી ગઈ. આ જ પ્રમાણે એ પૈડાવાળી ખુરશી પર બેસીને તેની મમ્મીની મદદ કરી. ચોથો પ્રશ્ન, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा. એની મમ્મી રેશમાને એની મમ્મીએ બજારમાં કેમ મોકલી? તો તેનો જવાબ છે, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी. पति दफ्तर चले गए थे. बेटा गोलू अभी छोटा था. दादा और दादाजी बहुत बुजुर्ग थे. माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए. सामान मैं ले आऊँगी. रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी. वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी. इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा. હવે જ્યારે એની મમ્મીને લાડવા બનાવવા માટે કંઈક સામાન જોઈતો હતો પણ એ સામાન લેવા જાય કોણ? કારણ કે જે રેશમાના પપ્પા હતા એ તો ઓફિસ જતા રહ્યા હતા. એનો નાનો ભાઈ ગોલુ એ ઘણો નાનો હતો જે બજાર ન જઈ શકે. દાદા અને દાદાજી વૃદ્ધ ઘરડા હતા અને આ બધા કારણોથી એની મમ્મી ખૂબ જ હેરાન હતી. આ જોઈને રેશમાએ શું કહ્યું કે મમ્મી સામાનનું લિસ્ટ અને થેલી મને આપી દે, હું જઈને સામાન લઈ આવીશ. બરાબર. એકવાર પહેલાં પણ તે સામાન લેવા ગઈ હતી એટલા માટે જ માએ રેશમાને બજાર મોકલી. પાંચમો પ્રશ્ન, રેશમા ને ઘોલુ કો ધક્કા ક્यों મારા. રેશમાએ ઘોલુને ધક્કો કેમ માર્યો? એનું કારણ તો આપણને પાછળથી જ ખબર પડી પાઠની અંદર સમજૂતી મેળવતા. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે અહીં સમજીશું कि गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था. कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी. गोलू की पीठ पटाखों की तरफ थी. रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया. रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे ज़ोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई. उसी समय पटाखा जोर से फूटा. इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा. तो રેશમાએ ગોલુને ધક્કો કેમ માર્યો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જે ફટાકડો ગોલુએ હોલવાઈ ગયેલો સમજીને છોડી દીધો હતો તેમાં જ થોડી વાર પછી સળગવા લાગ્યો અને એ ગોલુને ખબર ન હતી. જ્યારે રેશમાએ તેને બૂમ પાડીને કહ્યું પણ ફટાકડાના અવાજમાં ગોલુ સાંભળી શક્યો નહીં અને રેશમા પોતાની ખુરશીને ધક્કો મારતી મારતી ગોલુની પાસે નજીક પહોંચી અને ગોલુને જોરથી ધક્કો મારીને તે જાતે પોતે આગળ નીકળી ગઈ અને એ વખતે જોરથી ફટાકડો ફૂટ્યો. આ જ રીતે રેશમાએ ગોલુને બચાવી લીધો. હવે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ પ્રશ્ન નંબર 2. रेशमा की जिंदा दिली पर
संक्षेप में लिखिए। रेशमानी जे हिम्मत हती तेना ઉપર આપણે અહીં 4-5 वाक्यों લખવાના છે। बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। रेशमा ने પોલિયોના કારણે તેના બંને પગ ખરાબ થઈ ગયા હતા, પણ એની જે આ શારીરિક ખામી હતી તેની તેના મન ઉપર કોઈ અસર થઈ ન હતી। તે પૂરી હિંમતથી પોતાના બધા જ કામ જાતે કરતી હતી। તે બધા કામ માટે પરિવારના બીજા સભ્યો ઉપર આધાર રાખતી ન હતી। તે ઘરના કામમાં પણ બધાની એટલે કે મમ્મીની મદદ કરતી હતી। એ પોતાની પૈડાવાળી ખુરશી પર બેસીને બજાર જઈને સામાન પણ લાવતી હતી। ખરેખર રેશમા એક હિંમતવાળી છોકરી હતી। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે જોઈશું આપણે આગળ પ્રશ્ન 3। नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। बराबर। तो અહીં આપણને અલગ અલગ ક્રમમાં વાક્યો આપેલા છે। આ વાક્યોને આપણે પાઠમાં આપેલા વાક્યો જે છે એ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીં વાક્યો આપેલા છે, આપણે સૌપ્રથમ વાંચીશું, પછી એને ક્રમ આપીશું। તો અહીં છે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो અહીં આ 6 વાક્યો આપ્યા છે, જે આ 6 વાક્યોને આપણે પાઠમાં આવતા વાક્યોને એ પ્રમાણે ક્રમસર ગોઠવવાના છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આ વાક્યોમાંથી પ્રથમ વાક્ય આપણું કયું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પહેલું વાક્ય આપણું આવશે कि रेशमा बाजार से सामान लाई। बराबर। પછી બીજું વાક્ય આવશે कि रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तीजो वाक्य आवશે गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुटाने में व्यस्त था। चौथું કયું વાક્ય આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। बराबर। પછી પાંચમું વાક્ય, તો પાંચમું વાક્ય આવશે कि माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। અને છઠ્ઠા નંબરનું વાક્ય આવશે कि सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। તો આ પ્રમાણે ક્રમસર તમારે વાક્ય તમારી નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં આપણે મુહાવરા આપેલા છે અને તેનો આપણે શું કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વાક્યોમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। હવે અહીં પહેલું આપ્યું છે કે આંખો કા તારા હોના। પહેલું શું છે? આંખો કા તારા હોના। તો તેનો રૂઢિપ્રયોગમાં અર્થ શું થાય? बहुत प्यारा होना। અને તેનું વાક્ય થશે राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। बीजू हाथ बांटना। हाथ बांटना यानी कि काम में मदद करना। ने वाक्य छे दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન સમજીશું। તો અહીં છે આગળ
प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो આપણને અહીં શબ્દો આપેલા છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું બનાવવાનું છે? વાક્યો બનાવવાના છે। ઉદાહરણમાં આપ્યું છે રસ્વ કી અને દીર્ઘ કી, બરાબર। તો આપણે એનું વાક્ય બનાવીશું કે उसने कहा कि वह निर्दोष है, मैं नवीन की सहायता की, मैंने नवीन की सहायता की। આ પ્રમાણે આપણે इसलिए, ताकि અને અહીં આપેલા બીજા અલગ અલગ શબ્દોના પણ વાક્યો બનાવવાના છે। તો આપણે આ પહેલા શબ્દનું વાક્ય બનાવીશું कि मदारी तमाशा दिखा रहा है, इसलिए लोग जमा हो गए हैं। मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। बीजू જોઈએ कि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बीजू वाक्य जबकि मेरी बीजू वाक्य बनावीशु मेरी सावली है, बेटी सावली है, जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। त्रीजू, मैं आपकी ओर ही आ रहा था, भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ता हूँ, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आ प्रमाणे वाक्यो बनावाना छे। हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 ની અંદર અ અને બ એમ બે વિભાગ આપેલા છે। અ વિભાગની અંદર આપણને આપ્યું છે કે નીચે दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। આ વાક્યોની અંદર જે લીટી દોરેલા શબ્દો છે એની જગ્યાએ આપણે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વચન પરિવર્તન કરવાનું છે, બરાબર? તો આપણે સમજીએ। તો પહેલું આપણે ઉદાહરણ સમજીશું। तो उदाहरण में आप्યું છે माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जे अंडरलाइन करेलो લીટી करेलो शब्द છે એનું જ આપણે વાક્ય વચન પરિવર્તન કરવાનું છે। એટલે કે એક વચન હોય તો બહુવચન અને બહુવચન હોય તો શું કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક વચન કરીશું, બરાબર? તો તેનું આપણે વચન પરિવર્તન કરતા જવાબ શું બનશે? माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। એ જ પ્રમાણે આપણે હવે પહેલું વાક્ય સમજીએ। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। હવે અહીં ઘટનાએ જે શબ્દ છે એ બહુવચન શબ્દ છે તો આપણે એનું શું કરીશું? એક વચનમાં રૂપાંતર કરીશું। તો તેનું વાક્ય થશે કે ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी। બીજું, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। તે અહીં આ મરીઝ એ એક વચન શબ્દ છે, બરાબર? એક જ વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવી છે તો તેનું બહુવચનમાં રૂપાંતર કરતા વાક્ય આ પ્રમાણે થશે कि परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की। ત્રીજું, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। હવે મેને એટલે કે આપણે પોતે એવા એક વચન જ આપેલું છે તો બહુવચન કરવાનું છે। તો તેનું શું થશે વાક્ય? कि रात को हमने सुंदर सपना देखा, बराबर? चौथું, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। તેનું વચન પરિવર્તન કરીશું। આ એક વચન છે તો આપણે શું કરીશું? बहुवचन કરીશું कि भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। बराबर? હવે જોઈએ બ। તો અહીં આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે તમારા સ્વાધ્યાયમાં બ। તેમાં આપણને અહીં આપેલું છે કે नीचे दिए गए शब्दों को चित्र के में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। આપણને અહીં જે શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દોને
ક્રમસર અહીં જે આ રેલગાડી છુકછુક ગાડીનું ચિત્ર આપ્યું છે એમાં આપણે ક્રમસર ગોઠવવાના છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે જોઈશું કે આપણે આ રેલગાડીના ડબ્બા જે આપ્યા છે એમાં શબ્દો ગોઠવીશું. તો તમારા શબ્દકોશ પ્રમાણે પહેલો અક્ષર કયો આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અ. તો આપણે અહીં પહેલામાં શું લખીશું? અંગૂર લખીશું. બરાબર, અહીંયા પહેલા ડબ્બામાં. પછી છે આકાશ. બીજા નંબરે શું આવશે? આકાશ. તો આપણે એ ત્યાં લખીશું બીજા નંબરમાં, આ પહેલા નંબરના ડબ્બામાં અને આ બીજા નંબર. આકાશ પછી તુફાન, એ ત્રીજા ક્રમે લખીશું. પછી છે નિર્દોષ, ચોથા ક્રમે લખીશું. નિર્દોષ કે પછી છે ભૂકંપ, એ પાંચમા ક્રમમાં લખીશું. પછી છે મરીઝ, જે છઠ્ઠા ક્રમે લખીશું. પછી મહેનત, કયો ક્રમ આવશે? 7. ત્યાર પછી છે શ્રેષ્ઠ, 8 નંબર. અને છેલ્લે આવશે સુંદર. કયો નંબર આવશે? એને 9 નંબર આવશે. બરાબર, તો અહીં છેલ્લે કયો નંબર લખીશું? 9 નંબર. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીં આ પ્રમાણે તમારે તમારી નોટબુકની અંદર શબ્દોના અર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તમારે લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.